السلام عليكم. أزول مرحبا بكم في الجزء الثاني من الكتاب تاع فلاديمير فودوروفسكي يهضر فيه على بوتين لي فاس كاشي ان موند دو تو لي دونجي، عالم تاع كل المخاطر. وصلنا للصفحة 103 يهضر فيها مسيو فودوروفسكي على يلتسين، مرحلة يلتسين. يقول باللي 1991 لا سيتواسيون ايكونوميك دو بيي ايت الور بارتيكوليرمون كريتيك. الحالة الاجتماعية تاع روسيا خطيرة جدا. في 1985 الروس كانوا فقراء لكن كانوا قادرين يعيشوا، لكن في 1991 الناس ولاو يبيعوا قشهم في لي مارشي او بوس باش يقدروا ياكلوا. Désormais, les Russes affrontent une chute drastique de leur niveau de vie. L'inflation atteint des taux records. نسبة التضخم وصلت مستوى رهيب جدا. Les citoyens vendent ce qu'ils ont sur les marchés aux puces afin d'en tirer quelques roubles. Le Kremlin espérait qu'il recevrait de l'Occident un soutien financier, mais rien ne vint. روسيا والكرملين والنظام الروسي كانوا ينتظروا في إعانة من الغرب، لكن لا حياة لمن تنادي. Les deux principales sources de financement du budget soviétique se sont taries. قال لك زوج عناصر تاع تموين النظام الروسي نقصوا وبريسك جفوا. الاول سي الضريبه تاع الكحول تاع الفودكا. Premièrement, les prélèvements sur les ventes d'alcool ont chuté avec les campagnes de Gorbatchev, parce que Gorbatchev دار حاب يدير ثوره انسانيه في بلاده وقال لهم ما تشربوش الفودكا، نقصوا بالشراب اكسيتيرا. لكن هذا السياسه الجديده تاعو خلات الخزينه تفرغ، لان الضرائب تاع المداخيل تاع الكحول ما كانش. العنصر الاخر البترول. لو بترول. Quant au pétrole, l'Amérique et l'Arabie Saoudite en ont fait drastiquement baisser les prix. لكن مداخيل البترول هبطت إلى مستويات تاريخية، لأن الولايات المتحدة والعربية والسعودية هبطوا في السومة. Gorbatchev devint cette année-là, Gorbatchev ولا في هذا العام 1991 l'homme le plus impopulaire de l'histoire de la Russie. ولا الإنسان الأقل شعبية في تاريخ روسيا. Comment échapper à la banqueroute qui s'annonce؟ كيفاش يديروا باش روسيا ما تديكلاريش فايت؟ هنا دخل واحد غير منتظر، شخصية دولية غير منتظرة. Elle a sauvé Gorbatchev. الموتكول الرئيس الألماني عيط لغورباتشيف أوبورد تاع الواد تاع الرين وقال له ما يلي. الموتكول va lui donner une opportunité inattendue. غير منتظرة، فرصة غير منتظرة. Après une rencontre officielle, بعد لقاء رسمي، les deux hommes échangent devant le Rhin qui s'écoule à leurs pieds. أمام نهر الرين اللي كان يمشي توال كرعية. Le chancelier allemand murmure au premier secrétaire qui maintient encore plus de 400 000 hommes en Allemagne de l'Est. كان هنالك 400 ألف جندي روسي في ألمانيا الشرقية. وش قالوا الموتكول؟ La réunification c'est comme ce fleuve. قالوا إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية كما هذا الواد. Rien ne l'arrêtera. ما كاين حتى حاجة يمكن إيقاف هذا المسار تاع توحيد les deux Allemagnes. Puis après une hésitation, بعد سكت، il ajoute: Je suis prêt à payer. قال له أنا مستعد باش نسلك. Cette phrase va faire basculer le sort du monde. هذه الجملة سوف تغير من مجرى تاريخ العالم. Contre toute attente, Gorbatchev répond: Combien? How much? قداش? Pour plus de 110 milliards de marques, le mur tombera et l'URSS avec lui.
Helmut Kohl قال له نعطيك 110 مليار. Le 17 juin 1991, le Parlement soviétique se réunit à huis clos. À huis clos. Khrouchtchev dénonce une stratégie de la CIA pour réduire à néant l'administration soviétique. Bien sûr qu'il est 4 jours plus tard, les principaux membres du gouvernement exigèrent des députés qu'ils donnent au gouvernement les pleins pouvoirs aux dépens du président. Se sentant mis sur la sellette, Gorbatchev concéda à ses conseillers, je me suis souvent trompé, mais je n'aurais pas imaginé qu'il pouvait envisager ça. Donc, كي شموا باللي غورباتشيف راح يبيعها باسكو هما تاع البيرو بوليتيك المصغر دائما عندهم السيناريو تاع السيا وتاع المخابرات الامريكيه اللي حابين يدمروا روسيا اكسيتيرا. دونك قالوا لازم نحيو لي بران بوفوار من عند غورباتشيف ونمدوهم للبيرو بوليتيك هكذا باش هذا لاكور هيستوريك بين غورباتشيف وهلموت كول ما يلحقش للمبتغى تاعو. Malgré cette atmosphère délétère, كانت هنالك أجواء مشحونة, Gorbatchev ne se sentait pas menacé. Il partit le 4 août en Crimée pour passer ses vacances d'été dans une luxueuse dacha de la côte. راح les vacances تاعو. Le lendemain de son départ, Khrouchtchev لا فاكونس. حنا في ستيف نقولوا لا فاكونس لي جون. دونك راني نهضر معاكم باللهجه تاعي. ماشي من بعد تكتبوا لي لا فاكونس لي فاكونس. Le lendemain de son départ, Khrouchtchev et ses complices se retrouvèrent dans une maison du KGB à la périphérie de Moscou. Ils se constituèrent en comité pour l'état d'urgence. حميدوا l'état d'urgence. كيما البشطوله تاعنا والكاسكيطه تاعنا حبسوا المسار الانتخابي بعد انتصار الجبهه الاسلاميه للانقاذ. قال لك حنا نحبسوا هذا المسار الانتخابي باسكو الشعب مازال صغير وما يعرفش يخير. اكزاكتومون لا ميم شوز. Cette année-là, هذا الكاتب يراو يهدر يقول باللي j'étais en contact régulier avec l'un des personnages clés de ces événements. كنت على صلة يومية مع أحد الناس المشاركين في هذه الاجتماعات. L'architecte de la perestroïka Alexandre Yakovlev. ياكوفليف هو مهندس سياسة غورباتشيف تاع لا بريسترويكا الشفافية ولا غلاسنوست اكسيتيرا. Tout comme avec le maire de Saint-Pétersbourg ومع المير عمدة Saint-Pétersbourg. Nous avions participé à la naissance de l'un des premiers partis russes démocratiques dénommé le Mouvement des réformes démocratiques. في الصفحة 108. Là où l'on aurait pu attendre des mesures répressives, les explications sont hésitantes. Les appels à l'obéissance feutrés. Le principal manifeste publié le 19 août s'achève par ces mots « Nous appelons tous les citoyens de l'Union soviétique à prendre conscience de leurs devoirs vis-à-vis de la patrie et à apporter tout le soutien nécessaire au comité d'État pour la situation d'urgence et aux efforts entrepris pour sortir le pays de la crise. » واش معناتها؟ معناتها باللي الكاجي بي كيسمعوا باللي غورباتشيف راح يدير هذا الخطوة التي سوف تسقط جدار برلين وسوف يسقط معها الاتحاد السوفيتي. دونك بكري كان لا غروند روسي ومن بعد ولات الاتحاد السوفيتي ومن بعد سقوط لو مور دو برلين كانوا يخافوا يقول لك سوف تصبح دويلات منقسمة وأكبر بلد في العالم سوف ينهار. هنالك خرج شخص مهم جدا اللي كان هو الشيف تاع روسيا. على بالكم بلي الاتحاد السوفيتي سي اتحاديات. دونك السين ولا هو الرجل القوي في روسيا. لا روسيا لا فيدراسيون دو روسيا ماشي روسيا العظمى. قال غورباتشيف قال له انا نحميك. دونك كانوا رايحين يديروا عليه انقلاب. السين بالضغوطات تاعو وبموقعه السياسي قال لهم نو غورباتشيف ما تقدموش ليه راهو في لي فاكونس وسوف يبقى في سدة الحكم. هذه القضية وهذا الموقع الجديد تاع السين خلاه يولي بان أمام الرأي العام في روسيا كوم لوم فور دو لا روسي على بلاص دو غورباتشيف. غورباتشيف اللي كما قلت لكم قبيل كما قال لنا السيد ولا الرئيس
الأقل شعبية في تاريخ روسيا. دونك سي لا فان دو سيكل تاع غورباتشيف وبداية سيكل جديد هو إلسين. Les apparatchiks في الصفحة 111 et les hauts dignitaires renonçaient à l'idéologie pour se reconvertir en financier. كي طلع إلسين للحكم الناس تاع لاباراي بوليتيك لي زاباراتشيك الناس اللي خرجوا من رحم النظام كما تاوعنا كانوا في النشاط السياسي ولاو دي فينانسي ولاو رجال اعمال. Le Kremlin voyait en eux des milliardaires autorisés. كما حنايا في الجزائر خرجوا دي ملياردير اوتوريزي. شكون اللي اسمح لهم بالخروج الى العلن؟ تحكوت وعلي حداد ولي فرير كوليناف واسمو ما ننسى هذاك تاع الزيت ربراب فوالا. دونك كل هذه الثروات اللي خرجت الى العلن ما عندهاش اون ريزون لوجيك في دوله فيرمي كيما الجزائر. احنا ماناش دوله تاع انفتاح اقتصادي وانفتاح سياسي وعندك لونتربريز وعندك لا لوا دو مارشي اكسيتيرا باش تخرج هذه الثروات. نو مكانش. دونك عندما الثروات هذه تخرج في بلد مسكر مفرمي اعرف باللي هنالك لا بينيديكسيون دو لا كاسكيت. صافي دير باللي العسكر كيلكو بار عطاوهم لو كيتوس باش يوليو دي ملياردير اوتوريزي. s'achetait et se vendait. كل شيء كان يباع ويشترى في روسيا. Plus on était proche du pouvoir, كلما كنا على مقربة من السلطة, plus florissantes étaient les affaires. كلما نجحت les affaires تاعك. Des milliardaires firent fortune à l'ombre du Kremlin. milliardaires خرجوا إلى العلن في ظل النظام. négociant à bas prix les plus beaux fleurons de l'industrie. كيما احنا الشركات اللي كانت تمشي وكل باعوهم بالدينار الرمزي هكذاك صرا في روسيا. لي زونتربريز فلوريسونت بصح سي دي زونتربريز مستوى دولي ماهيش كيما حنايا نلقاو سي كومباني. دونك سي دي مليار دي مليار باعوهم براداوهم لهذ لي ملياردير اوتوريزي. La guerre en Tchétchénie allait donner à la police politique une opportunité tout à fait imprévue. عندما ينهار الاقتصاد دائما الدول الدكتاتورية تحاول أن تزرع في المواطن شحنة جديدة عن طريق الحرب. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, on confia le dossier tchétchène à un jeune officier. Donc, السلطات الروسية مدوا لو دوسي باسكو تشيتشان ولاو عندهم جماعات ارهابيه يجيو يديروا دي زاتونتا في لا روسي اكسيتيرا وماتوا المئات من الناس. ils ont trouvé un officier معروف جدا كان معروف في المخابرات الروسيه قالوا له انت سوف tu vas t'occuper du dossier tchétchène تتكفل. On confia le dossier tchétchène à un jeune officier des services secrets, devenu chef des services secrets d'Eltsine le 29 mars 1999. جنرال توفيق ولا هو رب الجزائر ورب المخابرات الجزائرية في 1999 9 سنين بعد ذلك ولا بوتين. Peu connaissaient alors cet énigmatique personnage du nom de Vladimir بوتين. القليل من الناس كانوا يعرفون وجه هذا السيد الذي سوف يتكفل بالملف التشيتشيني. وصلنا إلى الصفحة 115 وين فلاديمير فيدوروفسكي هذا السيد يهضرنا الآن على دي كلي بسيكولوجيك لوم او مولتيبل فيزاج. يهضرنا على شخصية بوتين، يعطينا المفاتيح لفهم شخصية الزعيم الروسي. صفحة 116. Le grand-père du jeune Vladimir fut le cuisinier de Staline. جد فلاديمير بوتين كان هو الطباخ تاع ستالين، وستالين هو لا ريفيرونس تاع بوتين.
Son père appartenait au service secret stalinien lors de la Seconde Guerre mondiale. وبيو كان في المخابرات الستالينية خلال الحرب العالمية الثانية. Où il a échappé de justesse aux soldats nazis. قريب قتلوه العسكر تاع الألمان. Marquant l'imaginaire de son fils à travers les récits d'une grande guerre conduite sous les ordres de Staline. وبيو كان يحكي له الثورة اللي قال لي داروهم الثورات اللي داروهم اكسيتيرا. دونك فلاديمير بوتين كبر تحت ظل هذه القصص التي كان يحكيها له بيو عندما كان في المخابرات الروسية. كاينة جملة يقول عليها الكاتب قال لك هي اللي كي فاسوني ليماجينير دو بوتين، هي التي أثرت في شخصية بوتين تأثيرا بليغا. Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. اللي ما يندمش على روسيا ما عندوش قلب. Celui qui la regrette n'a pas d'intelligence. واللي يندم عليها موش ذكي. اللي ما يندمش على روسيا ما عندوش القلب، واللي يندم عليها موش ذكي. هذه الجملة قال لك افاسوني ليماجينير دو فلاديمير بوتين. الصفحة 118. Les membres du KGB أفراد من الKGB المخابرات الروسية apprenaient à parler les langues étrangères sans accent. كانوا يتعلموا يهضروا اللغات الأجنبية بلا لاكسان. كي تهضر معاه بالقبيلية يهضر معك بالقبيلية، تهضر معاه بالشاوية يهضر معك بالشاوية بلا ما تقول هذا مش شاوي ولا هذا مش قبيلي. بالتونسية يجيبها لك، بالشينوازية بالألمانية بالفرنسي. فلاديمير بوتين تعلم اللغة الألمانية sans accent. Poutine maîtrise de cette façon parfaitement bien l'allemand. Ils apprenaient aussi les techniques les plus sophistiquées des interrogatoires. كانوا يعرفوا ويتعلموا كيفاش يديروا les interrogatoires. كيفاش يسألوا واحد كي يحكموه، كيفاش يطبخوه، وكيفاش يخرجوا له المعلومات. الاستنطاق. De la pression psychologique. الضغط النفسي على الناس اللي يحكموهم يتعلموهم كيفاش يخدموا في الKGB. De la maîtrise des armes diverses. التحكم في الكابوس ومجمل الأسلحة. Des poisons. يولوا سبيسياليست في البوازون. Des substances chimiques. المواد الكيماوية. Bactériologiques. المواد البكتيريولوجية gazeuse ainsi que la science des explosifs ou la meilleure manière de camoufler des morts. حنايا في المخابرات الجزائرية علموهم ثاني في الروس كيفاش يكاموفليو الناس اللي يقتلوهم. على هذه كاين قرابة 20,000 مختطف جزائري خلال العشرية الدموية اللي عاشتها بلادنا عائلتهم على بالهمش وراها. لماذا؟ لأن هذا الناس الذين اختطفوهم قراوا في الروس، قراوهم الاستنطاق، قراوهم التأثير البسيكولوجي، قراوهم كيفاش تدرج القتل باش واحد ما يلقاه. يديروا مقابر جماعية، يحفروا بعد يديروا باطمة، يديروا بيسين، يديروا باش ما تلقاهمش تايا إلى الأبد. كيفاش يكاموفليو لي مور بين هاد لي سبيسياليتي اللي كانوا يقراوها في الKGB. لي زاكسيدون الحوادث، لي سويسيد يقول لكم يسويسيداو، ولي في ديفير. Mais il y avait aussi cette particularité كاينة حاجة de se positionner comme un miroir face à son interlocuteur. في الKGB يعلموك كيفاش تولي الشخص اللي راك تهضر معاه. بوتين عندما كان يتلاقى مع الناس يولي هؤلاء الناس، يضحك كيفهم، يسبوزيسيون كيما هما، يريبوندي كيما هما، باش الاخر يقول لك بلي هذا السيد هذا اللي رانا نهضر معاه يشبه لي بزاف، دونك يطلق لاكارد، وكي يطلق لاكارد يولي يحكي. هذه خبرة عند الKGB كذلك. En imitant les faits et gestes, cela permettait de créer une certaine intimité avec l'interlocuteur, de le mettre en confiance. Ce mimétisme imite les gestes, la façon de s'exprimer et devint un outil très puissant pour s'acquérir son interlocuteur, lui faire peu à peu baisser la garde. وبشوية بشوية
الانسان هذاك كيشوف روحه وكانه يرى نفسه في مرآة يدير ثقه ويولي يحكي. جو لي داير موا ميم فيكو. قال لك هذا الكاتب يقول لك انا عشتها مع بوتين. Je l'ai d'ailleurs moi-même éprouvé lors de ma première rencontre avec Vladimir Poutine. في أول لقاء تلاقيت معاه في سان بيترسبورغ في الحفلة هذيك اللي حكينا عليها مع المير. Il copiait tous mes faits et gestes. كان يكوبي والحاجة اللي نديرها يديرها. En voyant Poutine aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'y repenser. واليوم كي نشوفوا نتذكر هذاك اللقاء. De penser à cette méthode qui consiste à insidieusement se couler en vous. قال لك كان يفرغ روحه فيك كما تفرغ الماء في قرعة pour adopter votre rythme حتى الريتم كاردياك تاعك يولي كيما تاعو et mieux vous neutraliser وهكذا يقدر يتحكم فيك. À la fin de l'université في 1975 في نهاية الجامعة فلاديمير بوتين fut appelé par le KGB. دخلوا للKGB عندما أنهى دراسته الجامعية. Excellent sportif. كان رياضي جيد ماهيش رياضي موين مي اوسي بريون élève وكان طالب متفوق. Il intégra les services du centre du contre-espionnage de Saint-Pétersbourg pour s'occuper des opposants au régime. وعطاوه كيعاد متفوق بزاف وكعاد سبورتيف بزاف. عطاوه كما يديروا في الدول اللي تخاف من المعارضه تاعها. عطاو له قالوا له تيا tu vas t'occuper بالمعارضه. في الصفحة 120. D'ailleurs, à la chute du mur de Berlin en 1989 عندما سقط جدار برلين في 1989 le voici désœuvré lors de son retour en Russie parce que بعثوه للألمان ومن بعد كي طاح لو مير قالوا له ولي كي ولا عطاوه بيرو وسكروا عليه ثم ما عجبوش الحال قال لك انا ما عندي ما ندير كيما يديروا الجزائر مع لي هو كادر فورمي على ليترونجي تاع بلادنا. على بالكم باللي الضباط الجزائريين الصغار يبعثوهم يفورميوهم يقولوا له راح عقب عامين ولا ثلاثه باش يشكروهم بور سيرفيس روندو. وكي يروح يتفورما على ليترونجي في الانجليز في فرنسا في الروس في امريكان اكسيتيرا كي يجي واش يديروا له يعطيكم الصحه ما لقيتوهاش يدزوها لا روتريت يقولوا له روح تربح. وغوتيل مازال هو الرئيس تاع المجلس الدستوري والقايد صالح كان هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وشنقريحه راهو قائد. وعلاه باسكو يخافوا من لي جون دوكا اللي كي سون دي كولونيل ودي جينيرو دوك يعقبوهم من لا روتريت. لماذا؟ لان يقول لك دوزي دي جون قراب من الفيسبوك قراب من الانترنت قراب من الحراك دوك ما تخليهمش يطلعوا للمناصب دزوهم روتريت. عطاو لهم بارتمون عطاو لهم طوموبيل هوندا وفيها بسكليت من اللور هكذا باش يسكروا فيهم. الصفحة 123. Le contexte dans lequel Boris Eltsine a gouverné est un contexte où pouvoir et affaires se mêlaient étroitement. قال لك باللي المناخ اللي حكم فيه بوريس إلتسين كان مناخ اكزاكتومون كيما المناخ تاع بوتفليقة وين سياسة واقتصاد ومال فاسد دخلوا في جد بعضهم واختلطوا. لا ميم شوز صرات في تحت حكم بوريس إلتسين. Plus les hommes d'affaires se trouvaient proches du pouvoir et plus leurs affaires devenaient florissantes. قد ما كنت قريبا من السلطة كلما زادت أرباح مؤسساتك الاقتصادية. Par ailleurs, les fonctions importantes se monnayaient. المسؤوليات الكبرى ولاو يتشراو كيما احنا باش تولي تي باغ اكزومبل جمركي باش تولي جمركي في الجي في البور دالجي تسلك 2 ملاير. كي تكون جمركي في بشار ولا ما تسلك والو بصح باش تطلع للبور تسلك 2 ملاير بصح تدي بلاصه تاع واحد كان يربح مليار ولا 2 ملاير في الشهر. دونك كاينين يوليو دي دوانيي في دي بوزيسيون امبورطونت يسلكوا باش يولي دواني. حكم لي خطره واحد الدواني انا في المطار تاع ستيف وقال لي تي جامي تهضر علينا. قلت له انتم جامي ديروا لا غريف. وعلاش جامي يديروا لا غريف؟ باسكو يسلكوا مليح. نو يديروا 3 ملايين ولا 4 ملايين كل جماعه لكنهم عندهم اون اوتر سورس دو ريفوني التي لا نعلمها لا انتم ولا نحن. N'importe quel mafieux pouvait un jour prétendre à une fonction publique majeure. N'importe
quel mafieux pouvait un jour prétendre à une fonction politique majeure. أي واحد مافيوزي يقدر يولي مسؤول سياسي بقدرة قادر. حنايا كانوا يبيعوا في الكوكوماني يولي تلقاه برلماني، كان يبيع في النبتة النابتة التي فيها الحكمة الثابتة يولي برلماني. كاين اللي ولاو وزراء، كاين اللي ولاو وزراء وما ما عندهمش الباك، كاينين كانوا عندهم سيرتيفيكا دو فورماسيون بروفيسيونيل ولاو دي مينيستر. لماذا؟ لأن أن نظام مافيو يخلي لي مافيا يوصلوا للامبوست بوليتيك، الموقع السياسي. Les milliardaires réalisaient des fortunes colossales en un temps record. Les milliardaires يوليو عندهم 10 مليار في وقت وجيز. Ils faisaient l'acquisition des entreprises russes à vil prix. يشريوا في المؤسسات الروسية بالدرهم بالدينار الرمزي بالروبل الرمزي. صفحة 124. Vladimir Poutine entra véritablement en scène avec la guerre de Tchétchénie. عطاوه الدوسي تاع لا تشيتشيني ثم دخل للساحة السياسية. شوفوا، عندما تدخل إلى المعترك تاع معركة عسكرية في هذه الدول تدخل للمعترك السياسي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بلي العسكري اللي étroitement lié مع السياسة في هذه الدول التي لا تحترم إرادة الشعب. الإنجليز نهار غلبوا الألمان أبخي لا دوزيام غور مونديال ما فوتاوش على وينستون تشرشل. لماذا؟ اللي قالوا له أنت كنت مسؤول قادر في الحرب، لكن وقت السلم لازم لنا رجال اخرين. les Anglais خاوتي. Vladimir Poutine entra véritablement en scène avec la guerre de Tchétchénie dont le dossier lui fut confié. Le 29 mars 1999, في 29 mars 1999, Poutine fut nommé chef des services secrets d'Eltsine. Le 20 juillet 1999, il fut promu chef des services secrets russes, le FSB. Puis venaient les soutiens eltsiniens. Ils comprirent rapidement leur intérêt de soutenir le nouvel élu qui s'était toujours montré loyal envers ses patrons. Poutine s'est toujours montré loyal envers Eltsine اللي طلعوا ليه وقربوا وجعله هو رقم واحد الأول في المخابرات الروسية، مع الانحلال الخلقي والنفسي والشخصي تاع إلتسين، باسكو يظل خابط أكرمكم الله، ما عندوش كاريزما. فلاديمير بوتين حاطوا أبله لكنه بقي وفيا له لأنه هو اللي جابوه. بوتين ولا هو ليلو باسكو حل الإشكالية التشيتشينية وكان هو ريسبونسابل تاع لي سيرفيس سكري. وهنا نفتح قوسين، الرئيس المصري كان هو رئيس المخابرات في مصر اكزاكتومون كما كان بوتين، وكان يقول عندما أسقطوا النظام تاع الإخوان قال لهم نحن لا نطلب شيئا ولا نريد أن نصبح حكاما على هذا البلد، حنايا موقعنا موقع عسكري وسوف نعود إلى ثكناتنا. شكون اللي راهو رئيس تاع مصر؟ دونك كاينين لي سوتيان اللي ساندو فلاديمير بوتين باش يستخلف بوريس يلتسين. وعلاه بوريس يلتسين دار الديل مع بوتين؟ هذه الجملة مهمة جدا. Ils comprirent rapidement leur intérêt de soutenir le nouvel élu. كان عندهم intérêt، كان عندهم فايدة باختيار فلاديمير بوتين لأنه ممتن لهم وفي نفس الوقت يقول لهم ما تخافوش. Et donner tous les gages nécessaires de protection au président sortant et sa famille qui se composait de Tatiana Borisovna Diachenko, la fille d'Eltsine et son futur fiancé Valentin Yumachev, ancien chef de son administration, ainsi que leurs plus proches oligarques Boris Berezovsky,
Roman Abramovich, اللي راهو حاكم تشيلسي. Et enfin Alexandre Voloshin, chef de l'administration Eltsine. هذا الناس الكل قالوا لفلاديمير بوتين on va banquer ندزوك لكن لازم تحمينا من وراء. فكان لهم ذلك. على هذيك شفتوا هذه زوليغارش، هذو الناس هذو اللي ولاو أثرياء لندن اللي هما الرؤساء. دونك كاين واحد في لندن عنده بنكة، خاوتي عنده بنك، اللي بروبريتير دون بنك. كي داروا دوكا هذا انترداو التعامل مع روسيا اكسيتيرا، لو جوج لندنيان قال له نعطيك 2000 باوند ولا 3000 باوند في الشهر من البنكه تاعك، نعطيك 20 مليون ولا 30 مليون. قال له انا هذوك لي 2000 باوند 3000 باوند نسلك بهم الخدامه اللي تنظف لي في البيرو، كيفاش راح نعيش بهم؟ دونك هاد الناس عندهم ثروات لا تحصى ولا تعد. كيفاش خرجت مع لا كونيكسيون بوليتيك ايكونومي، المال الفاسد، وباعوا لهم شركات بالدينار الرمزي اكزاكتومون كما صارت في بلادنا. علاه ما قلعتش الجزائر؟ لان المؤسسات كي تي فلوريسونت اللي كانت من الممكن تولي عندها اثر ايجابي في الاقتصاد الجزائري باعوها لهاد الاثرياء. وهاد الاثرياء لي زانتيري تاعهم وين؟ على ليترونجي با اون الجيري. دونك يخموا في التصدير، يخموا في يجيبوا الدوفيز ويخرجوا الدوفيز، ما يخموش في الجزائر. الصفحة 126. Il fut élu président de la Russie le 26 mars 2000 au premier tour du scrutin. كما صار التبون، بوتين اختير كرئيس في الدور الأول. شفتوا أكبر دولة في العالم، أكبر دولة في العالم اختار رئيسها في الدور الأول. كل ما كانش لي سوبوزون، ما كانش الأحزاب السياسية، ما كانش. صفحة 127. Alors que les forces à l'œuvre au Kremlin l'avaient choisi pour être la marionnette d'un système oligarchique et corrompu, كانوا رايحين يحطوهم ماريونات. كما قال نزار، قال ici dans ce salon nous avons choisi Chadli Bejdid parce que c'était le plus malléable, c'était l'officier le plus haut gradé, plus âgé et le plus malléable. Malléable, les dérobés يحبوا marionnette. C'est Vladimir Poutine qui, à la surprise de tous, est devenu l'implacable marionnettiste. هو اللي ولا يسير في هذوك لي ماريونيت. كما كتب خالد نزار في المذكرات تاعو، قال كنت انايا في ايفيون عند مون بسيكوثيرابيوت، وعيط لي جنرال توفيق وقال لي كاس تو بونس دو عبد العزيز، قلت له سيتي اون بون ايدي. دونك هما اللي جابوه باش يديروه ماريونيت. في العهده الثانيه جبد بهم الحصيره، ولا هو اللي يسير في اللي ماريونيت اكزاكتومون كما صرات في روسيا. Le paysage politique, نفس الصفحة 127, paraît totalement maîtrisé ولا يتحكم في المشهد السياسي الروسي et verrouillé وسكروا. Pour cause, la moindre concurrence mettait grandement en danger l'ensemble du système mis en place par Poutine et la crédibilité d'une vision autoritaire du pays. Une vision autoritaire. كان يشوف باللي لازم يد من حديد تسير روسيا. خلينا من ألسين السكير، خلينا من غورباتشوف التافه الضعيف الذي انبطح أمام الغرب وأمام المدكول. لازم دوكا نحكموا روسيا بيد من حديد كما كان حكمها ستالين، يعطيكم الصحة. L'affaire Navalny a cruellement démontré le sort réservé aux tentatives de déstabilisation du pouvoir en place. Navalny تعرفوه اللي هو من المعارضة، واش داروا له؟ واش تعلموا في الكي بي؟ واش قلت لكم قبيل تعلموا؟ يعطيكم الصحة. تعلموا كيفاش؟ يعطيكم الصحة. Le poison. Poisonné وجد باباه. Principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny fut victime d'un empoisonnement à l'été 2020. L'enquête menée par les journalistes durant plusieurs mois a révélé les éléments essentiels et convergents de cette histoire, pointant les nombreuses filatures dont Navalny avait fait l'objet. كل التحريات كانت تؤدي إلى الكرملين، باللي هو اللي عطاه هذيك القهوة اللي فيها العسل بزاف. Bref. في الصفحة 128, en janvier 2021, au moment de son retour en Russie, Alexei Navalny,
باسكو كان على ليترونجي باش يداوي وكيعاد الى روسيا ما عادش خايف. حنايا دوكا المعارضين عبر العالم رانا خايفين ندخلوا لبلادنا باسكو يقول لك هذوك لي جون داروا جمله في الفيسبوك والله بوست في فيسبوك دكهم في الحبس، وحنا نضلوا نديروا في اللايف ونهضروا ونسبوا فيهم ونقولوا مدنيه مش عسكريه. بلا واش راح يديروا لنا؟ ينحوا لنا ظفرنا بالبانس وبالراشكلو. دونك نافالني كي دخل روسيا دار اون فيديو تاع واحد القصر وقال لهم هذا القصر تاع بوتين وراهو يسرق لكم في اموالكم. Alexei Navalny diffusa une vidéo tournée avec ses équipes dévoilant l'existence d'un gigantesque palais près de la ville de Gelendzhik. Il y affirmait que le lieu démesurément luxueux appartenait à Vladimir Poutine. Pendant près de 2 heures, ساعتين وشافوه الملايين هذيك لا فيديو ويقول لهم بلي هذا القصر تاع بوتين. Pendant près de 2 heures, Navalny examinait les liens plus ou moins obscurs noués au fil du temps par Poutine et des milliardaires russes. وقال لهم هذه العلاقات مع تاع بوتين مع لي ملياردير هذو الجدد وهما اللي راهم متشبثين بالسلطه وهما اللي راهم يتلاعبوا باموال الشعب الروسي. On a présenté Navalny comme un agent de la CIA. طبعا السلطه في روسيا قالوا نافالني عميل للسيا المخابرات الامريكيه au service des Américains, bien que rien ne vienne accréditer cette thèse. La charge porte cette détestation de l'opposant au sein de l'opinion publique russe. لكن الشعب الروسي دائما يكره الناس اللي بين قوسين يتعاملوا مع العدو الخارجي ضد بلادهم. اكزاكتومون كيما راه يصير في بلادنا. واش النظام واش يدير باش ياثر على المعارضين؟ يقول لهم يخدموا مع المغرب، يخدموا مع قطر، يخدموا مع الامارات، يخدموا مع تركيا، يخدموا مع لي زونغلي، يخدموا مع الفرنسي، باش المواطن الجزائري بيان سور كيسمع الامور هذه يقول لك هذوك خبثاء، انا بريفير ناكل حجر وما نبيعش بلادي. لماذا؟ لان النظام والاعلام الرسمي يقول لي زالجيريان، يقول لهم بهؤلاء الناس راهم باعوا ضميرهم وباعوا بلادهم بدولارات وبكمشه تاع اوروات. صفحه 131. Cependant, la violation d'accords mis en place a aussi marqué des étapes. J'étais présent aux négociations menées par Shevardnadze, alors ministre des Affaires étrangères, et James Baker, secrétaire d'État de George Bush, sur la chute du mur de Berlin. À ce moment, Gorbatchev acceptait la réunification de l'Allemagne et les Américains s'engageaient à respecter les intérêts géostratégiques de la Russie avec le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. لهنا يهضر لنا على أمر دائما يستعملوا بوتين في الخطابات تاعو مع روسيا، ويقول لهم باللي من بين البنود اللي خلت غورباتشيف يقبل سقوط المير تاع برلين وتوحيد لي زالمان هو ان سي لا نو بروليفيراسيون تاع لي زارم نوكليير في المنطقه، والدول المجاوره لروسيا ما يدخلوش لوطون لانها بعد تمثل خطرا على روسيا. الأوكران حابه تدخل لوطون، دوكا لا هولندا لا فنلند حابه تدخل لوطون، وكل هذه الدول التي كانت تابعة إلى روسيا العظمى راهي الآن حابة تدخل في اللوطون باش الغرب يدمروا روسيا. وفي هذه بوتين عنده الحق. لماذا؟ لأن تجيب لي قوات تاع لوطون، قوات أمريكية، وتحطهم لي توال الحوش تاعي وتقول لي أني نحمي في روحي. ماكش تحمي في روحك، راك تخلق في قوة عسكرية ضد روسيا. إي سا سي ليجيتيم. Mais les Américains n'ont pas respecté ces accords. ما احترموش هذه المواثيق وهذه العقود. Et Bill Clinton nia même leur existence. Bill Clinton الرئيس الأمريكي قال لهم هذه ما كانش منها أصلا. Plusieurs événements ont également eu une influence. La politique du cordon sanitaire, la guerre de Yougoslavie, les politiques actives des États-Unis dans les anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine et la Géorgie. صفحة 139. Après avoir parcouru les clés historiques et les clés psychologiques، بعد أن تصفحنا المفاتيح التاريخية والمفاتيح البسيكولوجية تاع بوتين وشخصيته qui permettent de déchiffrer la personnalité de Poutine، il faut évoquer la géographie. لازم نهضروا كذلك على الجغرافيا تاع روسيا.
En effet, la Russie est le pays le plus étendu du globe terrestre. أكبر بلد في العالم. En effet, la Russie est le plus étendu du globe et cette immensité peut lui permettre de survivre malgré les sanctions drastiques de l'Occident. هذه les sanctions اللي راهم يدير فيهم الغرب ضد روسيا كانوا يدمروا أي بلد في العالم في شهر، لكن روسيا بقت قائمة وستبقى قائمة. لما؟ لأنها كبيرة أكبر من الغرب. تخيلوا cette capacité de résilience القابلية للضغط وقابلية للفقر وقابلية للريزيستانس والتحمل المعيشة الصعبة نتاع لي روس. pendant la terreur تاع ستالين والانفازيون تاع لي نازي، ستالين والألمان قتلوا 27 مليون مواطن روسي. هذا الأمرين فقط. Ou encore le désastre des années 90 في 1990 في السنوات التسعينات 50% des Russes frôlaient le seuil de la pauvreté. 50% من الشعب الروسي كانوا فقراء في التسعينات. صفحة 146. Prophétie au fondement de la stratégie russe. تنبؤات والله هذو سي vraiment c'est les fondements de la stratégie russe. هذو c'est المبادئ تاع الاستراتيجية الروسية. Art de la guerre. يعرفوا يحاربوا. Cet affrontement colonial entre l'Empire russe et l'Empire britannique pour l'Asie centrale. Cette ligne de conduite est à l'origine de la stratégie stalinienne dans les revendications russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Tenir l'Est de l'Europe, affirmé Nicolas Spykman durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est tenir le cœur du monde. عندما تتحكم في أوروبا الشرقية تتحكم في قلب العالم. La stratégie des États-Unis durant la guerre froide ne poursuivait pas d'autre but. كان عندها نفس الهدف. En y ajoutant ce qui s'avère la clé de toute puissance, le contrôle maritime. أهداف تاع الولايات المتحدة c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Tchétchénie ou ce n'est pas l'Afghanistan. هو التحكم في المفاتيح التجارة البحرية اللي راهو متحكم فيها هذوكا اون بارتي لا روسيا. كيفاش تجيب الغاز، كيفاش تدير بترول، كل هذه الخطوط البحرية مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، وحابين يدمروا روسيا وما يخلوهاش تتحكم فيها. في الصفحة 152. De plus, jusque dans les années 89-91, le russe a été la seconde langue imposée en Europe de l'Est et dans les autres pays soumis à l'URSS. Ainsi, au seuil du 21e siècle, près de 400 millions de personnes sont russophobes, ce qui en fait la troisième langue la plus parlée au monde après le chinois et l'anglais. 400 مليون شخص يتحدثون اللغة الروسية. روسيا اللي هي 34 مرة أكبر من فرنسا. 34 fois. دونك هذا الدب الروسي هذا حابين يركعوه باش هما من بعد تكون عندهم الهيمنة في قلب العالم. اي لو نوفو موند اللي كانت تهضر عليه هيلاري كلينتون يدخل فيه كذلك الحرب تاع الأوكران. دونك هذا السيد فلاديمير فيدوروفسكي عندما أنهيت من قراءة هذا الكتاب أيقنت بأنه يدافع عن مصالح الغرب لا عن مصالح روسيا وشعبها. فلاديمير فيدوروفسكي Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, un monde de tous les dangers. أقول على خير.